নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব টিভি। সবার পাশে সবার সাথে গ্লোব নিউজ নিয়ে এখন আমি সুপর্ণা রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। এক নজরে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। দ্বিতীয় দূষণমুক্ত শহর হিসেবে আসানসোলের নাম। বহুতল আবাসনে আগুনের ঘটনায় আতঙ্ক। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে পোকা। বন্দে ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠান। চলন্ত ট্রেনের চাকায় আগুন। আসছে বিস্তারিত খবরে। দ্বিতীয় দূষণমুক্ত শহর হিসেবে আসানসোলের নাম। দূষণমুক্ত শহর হিসেবে উঠে এসেছে আসানসোলের নাম। ভারতের পরিসংখ্যানে দ্বিতীয় দূষণমুক্ত শহর হিসেবে কেন্দ্রীয় সমীক্ষায় আসানসোলের নাম উঠে এসেছে। আর তারপর থেকেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন থেকে শুরু করে শিল্প কলকারখানাগুলি। এবার পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত করল বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স। Hugely to this economic world. And the only way in which, unfortunately, we still have to continue is using thermal power. A lot of energy action plans have already been formulated in various states over the country, in fact, and there are certain years that could be the possibility of thermal power. 2037 is one, 2037 is one major year. 2047 is one major year and 2070 is another major year. These are all based on the various declarations and commitments that we have given to the world. If we were to reach these commitments, then definitely we need to also scale down the use of thermal power. But unfortunately, because of the needs or requirements, for example, this particular month itself, February itself, we already hit around 11% increase over the last year. আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনুষ্ঠিত হওয়া এই সেমিনারে একদিকে যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা সেইলের ইসকো কারখানা থেকে শুরু করে ইসিএল অংশগ্রহণ করে, তেমনি বেসরকারি বেশ কিছু কলকারখানা ও খনি সংস্থা এই আলোচনায় অংশ নেয় এবং এই আলোচনা চক্র থেকে আগামী দিনে কিভাবে পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিয়ে আসা যায়, কিভাবে জলবায়ু দূষণ মুক্ত শিল্পাঞ্চল তৈরি করা যায়, সেই লক্ষ্যেই সবাই একত্রিত হয়। Good afternoon. This is the 7th edition of this Durgapur Asansol ecological, you will find that ecological sustainability deliberation we are organizing here in Asansol Engineering College today. This is a very, very important program for Bengal Chamber with respect to the way world is moving towards sustainability. We have commitment at individual level, we have commitment at organizational level, and as a whole the society has to move towards sustainability so that we can live with lot of clean air, clean environment. সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। মলয় ঘটক জানান কিভাবে আমাদের আসানসোলে দূষণ কমানো যায় সেটা দেখা উচিত। Indian Iron Steel Company, Mr. Gautam Roy, the President of Bengal Chamber of Commerce, the other dignitaries on the dais, and the eminent guests sitting on the dais. I convey my sincere thanks to BCCI for organizing this 7th edition of Asansol Durgapur Industrial Region discussion on ecological sustainability. As you know that Asansol is one of the oldest industrial city of our country, and once upon a time Asansol used to be compared as rule of India. So at that time rule of Germany was the industrially developed city in the world, and Asansol used to be compared with rule. There were many industries in this industrial range.
some of running and some have already been closed, like Hindustan Cables, like Cycle Corporation of India and many other industries, which are now being closed. আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। বহুতল আবাসনে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক। বহুতল আবাসনে আগুনের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালো মালদায়। আজ শনিবার সকালে মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকার ঘটনা। আবাসনের নিচে ইলেকট্রিক মিটারের কাছ থেকে আগুন ও ধোঁয়া বের হতে থাকে। বহুতলের নিচতলা থেকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়তেই রীতিমতো আতঙ্ক ছড়ায় এলাকা জুড়ে। আবাসিকরা দ্রুত নিচে নামতে শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় দমকলে। ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘটনাস্থলে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে দমকল। দমকলের প্রাথমিক অনুমান ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে। তবে বড়সড় আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেল এই আবাসন। 5 নম্বর ওয়ার্ডের বোটুত্রি অ্যাপার্টমেন্ট। হঠাৎ করে সকালে শুনতে পাই, আমি চলে আসি এখানে ঘটনাস্থলে। আমাদের এই দাদা উনি ফোন করেছিলেন প্রথম ফায়ার ব্রিগেডে। তো ফায়ার ব্রিগেড লোকেরা খুব সত্তর চলে এসেছে। আজকে খবর পেয়েছিলেন হঠাৎ ধোঁয়া বেরোচ্ছিল, একটা স্মেল আসছিল, গন্ধ আসছিল। হ্যাঁ, আর তারপরে প্রত্যেকে এখানে অনেক আবাসিকরা আছে, সকলেই আতঙ্কিত হয়ে যায়, যেমন হওয়াটা উচিত। যাই হোক, খুব তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেড এসে এটাকে কন্ট্রোল করেছে। আর মনে হচ্ছে শর্ট সার্কিট হয়েছে। ওনারা এখন দেখছেন, আমি সবটা এখনো জানি না, দেখছে। তবে আগুন এখন নিভে গেছে। এখন সব পরিস্থিতি না এখানে ব্যবস্থা কি কিছু রয়েছিল এখানে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফায়ার ব্যবস্থা রয়েছিল। তবে দেখুন, এটা যে দীর্ঘদিন কাজ না করলে তো একটা তো রাস্ট পড়েই যায় না, সেটা সবসময় তো আর আগুন মানে ওটা করে না। তবে বলা হলো প্রত্যেক 3 মাস অন্তর যেন ওনারা ওই মানে যে ফায়ারের যেগুলো রয়েছে ওগুলোকে একটু দেখভাল করে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখবে, মেনটেন্যান্সটা ভালো করে করলে। হ্যাঁ। মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খিচুড়িতে পোকা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে বিতরণ করা খিচুড়িতে পোকা, আর তার জেরে শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো তাহেরপুরে। সূত্রের খবর, তাহেরপুর নতুনপাড়া এলাকার 327 নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে রান্না করা খিচুড়ি পরিবেশন করা হয় কেন্দ্রের খুদে পড়ুয়াদের মধ্যে। অভিযোগ, সেই খিচুড়িতেই ছিল পোকা। এই বিষয়টি প্রথমে এক অভিভাবক দেখতে পেয়ে এলাকাবাসীকে জানালে স্থানীয় মানুষজন বিক্ষোভে সামিল হন। সকালবেলায় আমি খেচড়ি আনতে গেছি, একটা মহিলা দেখে কেটলি নিয়ে আসে, বলছে দিদিমণি এ দেখো খেচড়িতে পোকা। সবাই এরম আগলা করে দেখে পোকা। তারপর সেই খেচড়ি সবাই দেখছে, কেউ কেউ পেলাই দাও। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিক্ষিকা বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে গেলে বিক্ষোভ আরো বাড়ে। পরে ঘটনাস্থলে তাহেরপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে, যদিও গোটা বিষয়টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়েছে। ঘটনাটা, খিচুড়িটা আজকে পাতলা হয়েছে, ডালের কিছু মুখও বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, এতটাই গলেছে, বেরিয়ে গেছে। হয়তো ভুলবশত হয়তো 2-1টা বেরিয়ে চাল হয়তো পোকা থাকতেও পারে, আমি অস্বীকার করছি না, থাকতেও পারে হয়তো। এখন সেই হিসাবে ওনার সাথে আমার একটু খাড় ছিল। উনি ওনার বাচ্চার নাম এদিকে আসছিল না। উনি সেদিনই আমাকে বলেছিল যে দেখে নেবো তোমাকে, আমি কত আজকেও সেটা এখানে এসে বলে গেছে। ওই যে জিজ্ঞেস করুন দাদা কি বলে গেছে, একটু বলুন আপনি। ওইটাই পোকাটা নিয়ে উনি কেচ্ছা করছে, আর কিছুই না। আমার আর মায়েরা ওই যে রয়েছে এখানে, যারা খেয়েছে তারা কিন্তু কেউ কিছু বলেনি। নদিয়া থেকে কমল দত্তের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। বন্দে ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠান। হুগলির চুঁচুড়ায় রবীন্দ্র ভবনে বন্দে ভারত সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত গতকালকের সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির জীবনী আলোচনায় অংশগ্রহণ করলেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। পরে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান। এই মুখ্যমন্ত্রী একটা চোর, চোরেদের রানী, এবং উনি ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় প্লেস করে ডিসকাশন করুন। আমি তো বলবো গভর্নরের উচিত ক্যাগ রিপোর্টের এগেইনস্টে এফআইআর স্টার্ট করার জন্য ডাইরেকশন দেওয়া। যে ইন্ডিজোটের সদস্য ছিলেন সেই কংগ্রেসকে বিরোধিতা করছেন, বলছেন ক্ষমতা থাকলে উত্তরপ্রদেশে বেনারসে গিয়ে হারিয়ে আসতে বলেছি। আমি রাহুল গান্ধীজিকে বোকা বলতে গেছিলাম, তার কারণ ছিল তিনি আটাকে কেজির বদলে লিটার বলেন, কৃষকরা এয়ারপোর্টে সবজি বিক্রি করবেন বলেন, তারপরে তিনি স্টোভের উপরে কয়লা দিয়ে, এগুলোকে আমি উল্লেখ করে বলছিলাম যে 54 বছর বয়স হলো, এত বড় সাংসদ,
এবারে ম্যাচুরিটি রাখা উচিত। এবারে চলতি কথায় আমি যেটা বোকা শব্দটা আমাদের এখানে গাঁগঞ্জে চলতি কথায় বলে ফেলেছিলাম, তাতে যদি কেউ আঘাত পান অন্য কথা, আমি কিন্তু সে উদ্দেশ্য বলিনি। কিন্তু আপনারা যে মমতা ব্যানার্জির হয়ে জয়রাম রমেশ এবং মল্লিকার্জুন খাড়গেরা মমতার কার্যত পায়ে পড়ে যান, আর মনু সিংভিরা যেভাবে চোরেদের বাঁচানোর জন্য উঠে পড়ে লাগেন, আজকে তো রাহুল গান্ধীকে বিড়িখোর বলেছে। আমি আশা করব আমার বিরুদ্ধে যেমন এফআইআর করছিলেন আর মিছিল টিছিল বের করছিলেন, কাল থেকে মমতার বিরুদ্ধেও এটা করবেন। মমতা আজকে তিনি বিড়িখোর বলেছেন। এই রাহুল গান্ধীর বাবা যদি না থাকতো, এই মমতা ব্যানার্জিকে কেউ চিনত না। এই রাহুল গান্ধীর বাবা স্বর্গত রাজীব গান্ধী এই মমতা ব্যানার্জির একটা লোক তাকে চিনিয়েছে। এ তো বেইমানি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর যখন ফ্যা করে ঘুরছিল 98 সালে, তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী না থাকলে রাস্তায় ঘুরতে হতো। অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যাদের যাদের কাছ থেকে উপকার পেয়েছে তাদেরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা, কদর্য ভাষায় আক্রমণ করা, মুখে বেলাগাম আক্রমণ করা, এটা ওর ক্যারেক্টারের মধ্যে পড়ে। আর আমি ওকে বারে বারে বলছি, মাছ, হোটেল, বাস, পেট্রোল পাম্প একটাও আপনার বা আপনার পরিবার আমাদের দেয়নি। আপনার ক্ষমতা থাকলে আপনি 4 বছর আমার পিছনে লেগে আছেন, কিচ্ছু করতে পারেননি, কিচ্ছু করতে পারেননি। আপনাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আপনার যদি ক্ষমতা থাকে কিছু করে দেখান। আর আমিও যদি শুভেন্দু অধিকারী হই, আমি যদি বাংলার মানুষের পালস বুঝে থাকি, আপনাকে আমি কম্পার্টমেন্টাল করেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী করে আপনাকে ছাড়বো। আপনাকে বাটি নিয়ে কালীঘাটের মন্দিরের সামনে বসতে হবে। আপনার শেষ পরিণতিটা এটাই হবে। হুগলি থেকে কৌশিক ঘোষের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। চলন্ত ট্রেনের চাকায় আগুন। চলন্ত ট্রেন কুলিক এক্সপ্রেসের চাকায় আগুন। রাধিকাপুর থেকে কলকাতা যাচ্ছিল কুলিক এক্সপ্রেস। মালদা টাউন স্টেশন পার করার পর খালতিপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চাকায় ধোঁয়া দেখা যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। যদিও কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ত্রুটি মেরামত করে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি। ট্রেনে চলতে গিয়ে ট্রেনে আবার ব্রেক একটু আগুন লেগে গেছে। জামাকারাম আর খালটিপুরের ভিটাভিজিতে আর কি। কোন ট্রেন এটা? এটা কুলি এক্সপ্রেস। আচ্ছা, আপনি কোথা থেকে আসছেন? আমি মালদা থেকে। আপনার কি ভয় পেয়েছে? ভয় তো আছে, পাবলিক তো দেখতে পাচ্ছেন সব ট্রেন থেকে নেমে গেছে। মালদা থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট, গ্লোব নিউজ। এখন থেকে গ্লোব টিভি দেখুন আপনার স্মার্টফোনেও। গুগল প্লে স্টোর অথবা অ্যাপল স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন গ্লোব টিভি লাইভ অ্যাপ এবং জিও টিভি অ্যাপ। এছাড়াও জিও ফাইবারেও গ্লোব টিভি দেখুন 1457 নম্বরে। আজকের মতন গ্লোব নিউজ এখন এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন গ্লোব টিভি, সবার পাশে সবার সাথে। নমস্কার।